Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will continue Robert Browning's famous dramatic monologue, My Last Duchess. In the previous videos, I have already discussed up to line number 21, and we have seen that the Duke is dissatisfied with the Duchess's spot of joy. Now, he says, she had a heart, how shall I say? How shall I say? This is a question, but it is a rhetorical question. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Means the Duchess had no sense of discrimination. So, this is the main problem with her. Too many things make her happy, and Duke, being a possessive husband, could not bear it. So she calls Duchess light-hearted, means heartless or unrespectful to him. And through this question, he actually answers that she is heartless, means she had no heart. So it is a rhetorical question, and this question also implies the very thought process of the Duke, the thought process of the psychopath. Too soon made glad, too easily impressed, খুব সহজেই খুশি হয়ে যায়, খুব সহজেই বিমোহিত হয়। আসলে glad means pleased, or too soon means easily called that spot of joy. অতি সহজেই তার হাসি চলে আসে, means she had no discrimination of judgment. পার্থক্যবোধ ছিল না তার। Too easily impressed means she is easily charmed. Impression is the feeling or showing admiration or respect for someone or something. যে কোনো কিছুই বা যে কোনো জিনিস দেখলেই যেন ডাচেস সন্তুষ্ট হতেন। সি লাইকড হোয়াট এভার সি লুকড অন, যা দেখতো তাকেই ভালোবেসে ফেলতো, তাকেই সে পছন্দ করত। লুক অন মানে এখানে দেখা, যেন অবজার্ভ করা। ফলে সি ওয়াজ ফ্রিভোলাস, সুপারফিশিয়াল and unable to discern between the important and the trivial. That's why Duke says, sir, it was all alone. A bit later, একটু পরে তিনি বলছেন, sir, it was all alone to her. She liked whatever she looked on, ফলে যা দেখতো তাকেই ভালোবেসে ফেলতো, and her looks went everywhere. Means she is not serious enough. She is not the discriminating snob that he wants her to be. ফলে ডিউক চান তিনি একটু উন্নাসিক হবেন, ফলে তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তিনি পার্থক্য করতে পারবেন সাধারণ কোনো মানুষের। ফলে সবাইকে একই রকম হাসি, সবাইকে দেখে একই রকম ভাবে ধন্যবাদ জানানো, এগুলো যেন ডাচেস না করে। আসলে ডিউক তার স্পিচের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে ডাচেস ওয়াজ ভেরি গুড নেচার, ডাচেস ওয়াজ ইনোসেন্ট লাইক দ্য চাইল্ড। যাই হোক, তিনি বলেছেন সি হ্যাড এ হার্ট, হাউ শ্যাল আই সে, তার একটা হৃদয় ছিল, কেমন করে আমি বলবো। আমার মনে হয় সে যেন নির্দয়, হৃদয়হীন। টু সুন মেড গ্ল্যাড, টু ইজিলি ইমপ্রেসড, সি লাইকড হোয়াট এভার সি লুকড অন অ্যান্ড হার লুকস ওয়েন্ট এভরিহেয়ার। সে যা কিছু দেখতো তাকেই পছন্দ করত এবং তার দৃষ্টি সব জায়গায় চলে যেত। স্যার, ইট ওয়াজ অল অ্যালোন, মাই ফেভার অ্যাট হার ব্রেস্ট, the dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. The Duke is saying, sir, it was all alone. Sir বলে তিনি অ্যাড্রেস করেছেন এনভয়কে। আসলে the Duke elaborates further on the Duchess's tendency to see every pleasant thing as pretty much the same. তিনি সব সুন্দর জিনিসকেই একই রকম ভাবে দেখেন। এখানে one refers to everything was of the same value to the Duchess. ডাচেসের কাছে সব কিছুই
ডিউকের যেমন গুরুত্ব ঠিক তেমনি ভাবে অন্যান্য ব্যক্তিদেরও সমান গুরুত্ব ছিল, তিনি সবাইকেই সমান চোখে দেখতেন। যদিও ডিউকের কাছে ইট ওয়াজ এ নেগেটিভ পয়েন্ট, বাট অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ দ্য গুড নেচার অ্যান্ড ইনোসেন্স অফ দ্য ডাচেস। মাই ফেভার অ্যাট হার ব্রেস্ট, দ্য ড্রপিং অফ দ্য ডেলাইট ইন দ্য ওয়েস্ট। মাই ফেভার বলতে এখানে সেন্সুয়াল প্লিজারের কথাও বোঝাতে পারে, অথবা ফেভার অ্যাট হার ব্রেস্ট, it refers to favor or mark of his esteem that she can wear, such as a corsage or piece of jewelry. হয়তো তিনি গলায় বা বুকের কাছে যে অলংকার পরতেন তাকে এখানে মাই ফেভার বলতে বলা হয়েছে। মাই ফেভার বলতে ডিউকের কোনো বিশেষ কোনো উপহারকে বোঝাচ্ছে, যেটা জুয়েলারি, যেটা তিনি ব্রেস্টে উইয়ার করতেন, অথবা এটা সেন্সুয়াল প্লিজারকেও বোঝাতে পারে। দ্য ড্রপিং অফ দ্য ডেলাইট ইন দ্য ওয়েস্ট, অর্থাৎ পশ্চিমে সূর্যের অস্ত যাওয়া, এটা রেফার করছে সানসেটকে। ফলে ফার্স্ট যদি ডিউকের ফেভার হয়, নাম্বার 2 হচ্ছে ন্যাচারাল প্লিজার, প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোনো একটা চেরির ডাল ভেঙে নিয়ে এসেছেন, বাউজ মানে ডাল। দ্য হোয়াইট মিউল সি রোড উইথ রাউন্ড দ্য টেরেস, ফলে তিনি হয়তো সাদা খচ্চরের উপরে চড়তেন, সেটা তার উঠোনে, টেরেস মানে উঠোন। এই সবগুলোই ডাচেসের কাছে সমান গুরুত্ব ছিল। অল অ্যান্ড ইচ, এই সব কিছু এবং প্রতিটা জিনিসই উড ড্র ফ্রম হার অ্যালাইক, তার কাছ থেকে সমান গুরুত্ব নিত। অ্যালাইক মিনস সেম, দ্য অ্যাপ্রুভিং স্পিচ, একই রকমের ধন্যবাদ বা ধন্যবাদ জাতীয় কোনো প্রশংসা সূচক কোনো কথা, অ্যাপ্রুভিং স্পিচ লাইক থ্যাংক ইউ অর দ্য ওয়ার্ডস অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন অর ব্লাস অ্যাট লিস্ট, আর না হলে তার গালে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। এখানে ব্লাস রেফার্স টু ফ্লাস। ফলে আমরা এখানে যেটা দেখতে পেলাম যে ডাচেস ওয়াজ সো গুড নেচার, ডাচেস ওয়াজ সো চাইল্ড লাইক ইনোসেন্ট দ্যাট নাম্বার 1 দ্য সেন্সুয়াল প্লিজার অফ দ্য ডিউক, নাম্বার 2 ন্যাচারাল প্লিজার means the sunset, number 3 gratitude means the offering of cherry boughs by some officious fool, or any personal pleasure like riding the white mule were of same value, it was all one. এই সব কিছুই তার কাছে সমান গুরুত্ব পেত। আর ডিউক এইটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারতেন না যে তার ফেভারকে, মাই ফেভার অ্যাট হার ব্রেস্টকে তিনি এই ন্যাচারাল প্লিজার, গ্র্যাটিটিউড কিংবা পার্সোনাল প্লিজারের সঙ্গে সমান করে দেখবেন। এর মানে আমরা বুঝতে পারছি ডিউক ওয়ান্টেড এ কাইন্ড অফ স্পেশাল ফেভার ফ্রম দ্য স্পেশাল প্রেইজ ফ্রম দ্য ডাচেস। সি থ্যাঙ্কড মেন, তিনি মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাতেন, গুড, এটা ভালো। বাট থ্যাঙ্কড সামহাউ, আই নো নট হাউ, আমি জানি না কেমন করে সে ধন্যবাদ জানাতো। অ্যাজ ইফ সি র্যাঙ্কড, যেন সে মিলিয়ে ফেলতো, এটা কন্টিনিউ হচ্ছে, যেন সে তার 900 বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী পজেশন বা কোনো একটা অলংকারকে, 900 বছরের রাজবাড়ির ইতিহাসকে সে একটা সাধারণ জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতো। এবং ডিউক বলছেন আই নো নট হাউ, আমি জানি না কেমন করে সে এটা করতে পারত। আসলে এই যে স্পিচ, এই যে 1 2 3 4 এই 4টা জিনিস ডাচেস মিলিয়ে ফেলার ফলে নাম্বার 1 সেন্সুয়াল প্লেজার, নাম্বার 2 ন্যাচারাল প্লেজার, নাম্বার 3 গ্র্যাটিটিউড অ্যান্ড নাম্বার 4 পার্সোনাল প্লেজার, এই 4টা জিনিসকে একই রকম ভাবে দেখা ডিউক ভালো চোখে দেখতেন না। ফলে এটার দ্বারা ডিউক তার নিজের চরিত্রের আসলে ইগোটিজমকে প্রকাশ করেছেন। নাম্বার 2, হি হ্যাজ এক্সপ্রেসড দ্য এয়ার অফ এজ ওল্ড অ্যারিস্টোক্রেসি, 900 বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে, অ্যারিস্টোক্রেসির ঐতিহ্যকে তিনি তুলে ধরছেন। নাম্বার 3, হি ওয়াজ এ পজেসিভ হাজব্যান্ড, and number 4, it indicates the expectant of special attention. He demanded a kind of special attention from the duchess. And number 5, he was a jealous husband. তাই তো তিনি বলতে পারছেন as if she ranked, মিশিয়ে ফেলতো my gift of a 900 years old name with anybody's gift, বলে আমার 900 বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী নাম এর উপহারকে সে অন্য যে কারুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতো। আসলে এটা 900 years old name is a gift, as if এটা মেটাফরিক্যালি ব্যবহার করা হয়েছে। 900 years old name is compared to the gift, অর্থাৎ ডাচেস যে অফ লোয়ার
র্যাঙ্ক ডাচেস যে ফ্যামিলি থেকে এসেছে, মেডিসি ফ্যামিলি থেকে, লুক্রেজিয়া ডি মেডিসি, এটা ডিউক যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই মাই গিফট এই কথাটি বোঝাচ্ছে এ কানেকশন টু এ লং স্ট্যান্ডিং অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি উইথ পাওয়ার অ্যান্ড প্রেস্টিজ। তারা পাওয়ার এবং প্রেস্টিজের দীর্ঘদিনের যে একটি পরিবার সেটা তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তিনি এটাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন বা মনে করেন হি ইজ সুপিরিয়র টু দ্য ডাচেস হু ডাজ নট হ্যাভ দ্য সেম হেরিটেজ অফ 900 ইয়ার্স। কারণ কি, লুক্রেজিয়া ডি মেডিসি আমরা ইতিহাস থেকে পাই, হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট থেকে, যে একটা বড় রকমের ডাউরি দিয়ে তবে এই পরিবারে এসেছিলেন। সেই জন্যই তিনি বলছেন মাই গিফট অফ এ 900 ইয়ার্স ওল্ড নেম উইথ এনিবডিজ গিফট, যে কোনো উপহারের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে ফেলতেন। হু উড স্টুপ, স্টুপ মিনস বেন্ড, ঝোঁকা, নোয়া। কে বা নেমে আসবে, লোয়ার হিজ পজিশন। হু উড স্টুপ টু ব্লেম দিস সর্ট অফ ট্রিপলিং, ব্লেম মিনস ক্রিটিসাইজ। কে বা এমন ধরনের অপরাধকে বোঝানোর জন্য সমালোচনা করবেন। অর্থাৎ ডিউক মনে করছেন যে ডাচেসকে এই দোষগুলো ধরিয়ে দেওয়া, এগুলো হচ্ছে ফুলিশ কন্ডাক্ট ডাচেসের। শর্ট মানে রকম, ট্রিফলিং মানে ফুলিশ কন্ডাক্ট। এই ধরনের বোকা বোকা কাজগুলো যেগুলো ডাচেস করছে সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য কে বা তার পজিশন থেকে নেমে আসবে। আসলে এই প্রশ্ন চিহ্নটা বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা আসলে প্রশ্ন চিহ্ন নয়, এটা একটা রেটোরিক্যাল কোশ্চেন। রেটোরিক্যাল কোশ্চেনের মধ্যেই কিন্তু উত্তর রয়েছে। তিনি মনে করেন কেউই তার পজিশন থেকে এমন বোকা বোকা আচরণকে সংশোধনের জন্য তার মানের অবনমন ঘটাবেন না। আসলে ডিউক থিংকস দ্য ডাচেস অট টু ভ্যালু দ্য সোশ্যাল এলিভেশন অফ হার ম্যারেজ ওভার দ্য সিম্পল প্লেজার্স অফ লাইফ, লাইক দ্য পার্সোনাল প্লেজার্স অর প্লেজার অফ গ্র্যাটিটিউড অর সে প্লেজার অফ নেচার, ন্যাচারাল প্লেজার। এই প্লেজারগুলোর চেয়ে তিনি ডিউকের ফেভারকে বেশি গুরুত্ব দেবেন, একটা সোশ্যাল এলিভেশন দেবেন, এটা তিনি আশা করতেন। তাই ডিউক মনে করছেন যে এই সংশোধন কারুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ইভেন হ্যাড ইউ স্কিল ইন স্পিচ, এমনকি যদিও আপনার কথা বলার দক্ষতা রয়েছে, বাগ্মিতা রয়েছে, হুইচ আই হ্যাভ নট, যেটা আমার নেই। এটা প্যারেন্থেটিক্যালি তিনি বলছেন, ব্র্যাকেটের মধ্যে বলছেন। আসলে এটা একটা ফলস মডেস্টি। আমরা সবাই জানি বা বুঝতে পারছি যে ডিউক ভালোই কথা বলতে পারেন, গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, কিন্তু তিনি এখানে বলছেন হুইচ আই হ্যাভ নট, যে কথা বলার দক্ষতা আমার নেই। আসলে তিনি প্রত্যাশা করছেন যে এনভয় যেন তাকে প্রশংসা করেন যে তিনি যথেষ্ট ভালো কথা বলতে পারেন। However, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one. Such an one refers to the Duchess. যাকে আপনি আপনার ইচ্ছার কথা, এখানে উইল রেফার্স টু দ্য ডিজায়ার, পরিষ্কার করে জানাতে পারেন এমন একজনের কাছে, এবং আপনি হলে হয়তো বলতে পারতেন, মানে ডিউক যেন এমন কথা বলতে চেয়েছিলেন। কি কি কথা? জাস্ট দিস অর দ্যাট ইন ইউ ডিসগাস্টস মি, তোমার এটা কিংবা ওটা আমাকে বিরক্ত করে। ডিসগাস্ট মানে বিরক্ত করা। অর্থাৎ কোন জিনিসগুলো ডাচেসের চরিত্রের জিনিসগুলো ডিউককে বিরক্ত করে না, সবাইকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া, সবাইকে দেখে সমান হাসি দেওয়া, কিংবা সবাইকে একই রকমের ধন্যবাদ জানানো, এইটা ডিউককে ডিসগাস্ট করে, ইরিটেট করে। অথবা তিনি বলতে পারতেন হেয়ার ইউ মিস, এটা তুমি মিস করে যাচ্ছ, অর দেয়ার এক্সিড দ্য মার্ক, না হলে ওখানে তুমি ক্রস দ্য লিমিট, তুমি ওখানে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এখন এই কথাগুলো কে বলবে? তিনি মনে করতেন যে এই কথাগুলো শেখানোর জন্য তিনি যথেষ্ট ভালো কথা বলতে পারেন না, আর তাছাড়া পজিশন থেকে তিনি অবনমন করবেন কিনা এটাও একটা প্রশ্নের। এন্ড আরো একটা এর উপরের ব্যাপার হলো, ইফ সি লেট হারসেলফ বি লেসন শো, যদি সে এগুলো শিখতে চাইতো, অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি ডাচেস এগুলো শিখতে চাইতেন না। নর প্লেনলি সেট হার উইটস টু ইয়ার্স, কিংবা তিনি তর্কও করতেন না। নর প্লেনলি সেট হার উইটস টু ইয়ার্স মিনস বিগ্যান আর্গুইং অর অপোজ। ডিউকের এই স্পিচ শুনে ডাচেস অপোজ করতেন না, অর্থাৎ বিরোধিতা করতেন না, বিতর্ক করতেন না, ফোরশুথ অ্যাট ওয়ান্স। অ্যান্ড মেড এক্সকিউজ, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি তার কাজের যৌক্তিকতা দিতেন, জাস্টিফাইড হার কন্ডাক্ট, এইগুলো যদি করতেন, ইভেন দেন উড বি সাম স্টুপিং, তাহলে না হলে কিছুটা মানের অবনমন ঘটানো যেত। স্টুপিং মিনস লুজ ডিগনিটি,
ডিউক বলছেন তাতে না হলে তিনি তার মর্যাদা হারিয়েও ডাচেসকে সঠিক পথে শেখানোর জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। আসলে ডিউক ডাচেসকে সংশোধনের কোনো চেষ্টা করেননি কিংবা তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেননি। এটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি দেয়ার ইজ নো ওপেন অ্যান্ড অনেস্ট কমিউনিকেশন ইন দিস রিলেশনশিপ। এই সম্পর্কে কোনো খোলামেলা কিংবা সৎ সংযোগ গড়ে ওঠেনি। একটা ইট ওয়াজ নট এ গুড কনজুগাল রিলেশনশিপ। ভালো দাম্পত্য সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিল না। ডিউক অফ ফেরারা অ্যান্ড লুক্রেজিয়া ডি মেডিসির মধ্যে সম্পর্ক ছিল না। আমরা এখান থেকে তাহলে চারটি জিনিস দেখতে পেলাম যার জন্য ডিউক মনে করছেন যে তিনি অবনমন ঘটাতে পারতেন, তিনি তার পজিশনকে লোয়ার করতে পারতেন। নাম্বার ওয়ান, যদি তার কথা বলার যথেষ্ট দক্ষতা থাকতো। অবশ্যই এটা ফলস মডেস্টি নিয়ে তিনি বলেছেন। 2 নম্বর, ডাচেসকে এই সমস্ত কথাগুলো কে বলবে, যে ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট দিস অর দ্যাট ইন ইউ ডিসগাস্ট মি, তোমার এটা ওটা আমাকে বিরক্ত করে, হেয়ার ইউ মিস অর দেয়ার এক্সিড দ্য মার্ক, অথবা তুমি লিমিট ক্রস করে যাচ্ছ। যদি তিনি শিখতে চাইতেন কিংবা তিনি বিতর্ক করতেন অথবা তিনি যদি তার কাজের যৌক্তিকতা দিতেন, এই 4 থেকে 5টি পয়েন্ট যদি তিনি মেনে চলতেন কিংবা ডিউকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতো, কথা বলার বাগ্মিতা থাকতো, ডিউক মনে করছেন, তাহলে না হলে বলা যায় অ্যান্ড আই চোজ নেভার টু স্টুপ। আর তিনি যেহেতু সংশোধন হওয়ার মহিলা নন, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আই চোজ মিনস আই ডিসাইডেড নেভার টু স্টুপ, আমি কখনোই আমার পজিশন হারাবো না। স্টুপ মানে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? স্টুপ মানে লোয়ার টু হার লেভেল, আমি তার স্তরে আমি নিজেকে নামিয়ে নিয়ে যাব না। স্টুপ মিনস লোয়ার। কোথা থেকে তিনি নামিয়ে নিয়ে যাবেন না? ফ্রম দ্য হায়ার পজিশন। এখানে হায়ার পজিশন রেফার্স টু দ্য 900 ইয়ার্স ওল্ড নেম অফ অ্যারিস্টোক্রেসি। তিনি যে অ্যারিস্টোক্রেট জায়গায় রয়েছেন, নাম্বার 3 পয়েন্ট, সেই জায়গা থেকে। অথবা এটা ইন্ডিকেট করছে দ্য ডিউক ওয়াজ অথরিটেটিভ অ্যান্ড এ ফ্যাসিস্ট অর হিটলার ইন মেন্টালিটি। মানসিকতায় তিনি যেন হিটলার, অর্থাৎ তিনি যা মনে করেন তাই, অর্থাৎ পজেসিভ একজন জেলাস হাজব্যান্ড তিনি। তাই ডিউকের এই সিদ্ধান্তটা বোঝাচ্ছে আই চুজ নেভার টু স্টুপ, যে ডিউক ওয়াজ আনকম্প্রোমাইজিং, অ্যারোগ্যান্ট অ্যান্ড পজেসিভ স্নব। স্নব মানে উন্নাসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তাই তিনি মনে করছেন যে তিনি তার পজিশন থেকে ডাচেসকে সংশোধনের কোনো চেষ্টা করবেন না। আসলে ডিউকের তরফ থেকে আমরা এই বক্তব্য শুনছি, তাই মনে হচ্ছে যে ডিউক যেটা বলছেন সেটা ঠিক, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ডিউক ইজ টেলিং আস দ্য ফ্যাক্টস জাস্ট লাইক এ সাইকোপ্যাথ। ডাচেস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ইনোসেন্ট অ্যান্ড গুড নেচার। ও স্যার, she smiled, no doubt, whenever I passed her. হ্যাঁ, আমি যখন তাকে অতিক্রম করে যেতাম, আমি যখন তার পাশ দিয়ে যেতাম, ও স্যার, she smiled, no doubt, নিঃসন্দেহে তিনি হাসতেন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যেতাম। The Duchess smiled at him, yes, but it was the same smile she gave everyone. আসলে এটা ছিল সেই একই হাসি যে হাসিটা সে সবাইকেই দিত। He was not that special to her, অর্থাৎ ডিউক ওয়াজ নাথিং স্পেশাল টু হার, এইটা ছিল ডিউকের সমস্যা। এবং তিনি এনভয়কে বলছেন ও স্যার। এই যে স্যার বলে সম্বোধন করা, একজন চাকর এসেছে তাকে তিনি স্যার বলে সম্বোধন করছেন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য ফলস মডেস্টি। ডাচেস এর সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে মাঝে মাঝে তার সাইলেন্ট লিসনার এনভয়, যিনি কিনা ম্যাড্রুজ, নিকোলাস ম্যাড্রুজ, তাকে সম্বোধন করছেন স্যার বলে। আসলে ডিউক প্রত্যাশা করেন, এক্সপেক্টস দ্যাট দ্য এনভয় উড কল হিম অ্যাজ স্যার। তিনি নিজেই আসলে স্যার বা মহাশয় শুনতে প্রত্যাশা করেন বলেই কিন্তু তিনি ও স্যার বলে তাকে সম্বোধন করছেন। এটা ডিউকের ফলস মডেস্টি। ও স্যার, সি স্মাইলড, ও স্যার, সে হাসতো, নো ডাউট, নিঃসন্দেহে, হোয়েনেভার আই পাস্ট হার, যখনই আমি তাকে অতিক্রম করে যেতাম। আসলে এটা যে তিনি স্পেশাল প্রেফারেন্স, স্পেশাল একটা অ্যাটেনশন পেতেন না বলে তার যে অভিযোগ, এটা কিন্তু ডিউকের তরফ থেকে একটা পজেসিভনেস ছিল বলেই কিন্তু ডিউকের এটা মনে হচ্ছে। কিন্তু ইন জেনারেল আমরা যখন বিচার করব, ডাচেস ইজ ইনোসেন্ট, সি ইজ গুড নেচার অ্যান্ড ইট ইজ ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ডিউক স্পিচ। এবং এই জন্যই এই কবিতায় আমরা ড্রামাটিক মনোলগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাচ্ছি। But who passed
উইদাউট মাচ দ্য সেম স্মাইল, কিন্তু এমন একজন হু পাস্ট উইদাউট মাচ, মানে এনিওয়ান অফ লিস্ট ইম্পর্টেন্স, কেউ হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাকে দেখেও সেই একই রকমের হাসি। এটাই ছিল ডিউকের কষ্টের কারণ, ডিউকের যন্ত্রণার কারণ। বাট হু পাস্ট উইদাউট মাচ দ্য সেম স্মাইল, তিনি সেই একই হাসি পাবেন যিনি আমার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন। ডাচেস সবাইকে দেখে সমান হাসি হাসতো। অ্যান্ড দিস গ্রিউ, এবং এটা বাড়তে লাগলো। এটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস লাইন। দিস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? অবভিয়াসলি দ্য জেস্টার অফ স্মাইল, হয়তো হাসির এই যে ভঙ্গি কিংবা হাসি, স্মাইল রেফার্স, দিস রেফার্স টু দ্য স্মাইল, হাসি বাড়তে লাগলো। অথবা দিস রেফার্স টু দ্য ডিসপ্লেজার অফ দ্য ডিউক, হাসি যত বাড়তে লাগলো ডিউকের অসন্তুষ্টি তত বাড়তে লাগলো। আই গেভ কমেন্টস, তারপরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলছেন, আই গেভ কমেন্টস, আমি নির্দেশ দিলাম, আদেশ দিলাম। এখানে ডিউকের অ্যারিস্টোক্রেসি, অথরিটেটিভনেস অ্যান্ড ফ্যাসিস্ট মেন্টালিটি প্রকাশ পাচ্ছে, যে তিনি নির্দেশ দিতে পারেন। আসলে ইট ওয়াজ নট দ্য লাভ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ফেরারা, ডিউক অফ ফেরারা অ্যান্ড দ্য ডাচেস। সো হি গেভ কমেন্টস, তিনি নির্দেশ দিলেন। কিসের নির্দেশ আমাদের কাছে পরিষ্কার নেই, কিন্তু পরের লাইনে তিনি বলছেন, দেন অল স্মাইল স্টপ টুগেদার, তারপরে সমস্ত হাসি একত্রে মিলিয়ে গেল। এখানে টুগেদার মাইট রেফার্স টু ফরএভার, চিরকালের জন্য হাসি বন্ধ হয়ে গেল। অর অ্যাট এ টাইম, এমন নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন একসঙ্গেই সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল। এটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস একটা স্টেটমেন্ট, যেখান থেকে আমাদের অনেকগুলো এক্সপেকটেশন আসতে পারে, আমরা অনেকগুলো এক্সপ্লানেশন নিতে পারি। যে প্রবাবলি হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটের রেফারেন্স যদি এখানে নিয়ে আসি, আমরা মনে করতে পারি দ্য ডাচেস ওয়াজ অ্যাবান্ডন্ড, কারণ ডাচেস মারা যাওয়ার আগে 2 বছর ডিউক তাকে অ্যাবান্ডন করেছিলেন, পরিত্যাগ করেছিলেন। হয়তো তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই জন্য তার সমস্ত হাসি চিরতরে মিলিয়ে গিয়েছিল। এটা হতে পারে সি ওয়াজ কেজড ইন টাওয়ার লাইক উইম্পল স্ট্রিট অফ এলিজাবেথ ব্যারেট, হ্যাঁ হতে পারে যেমন করে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংকে তখনকার দিনের মহিলাদের বন্দি করে রাখা হতো, তাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হতো না, সেই রেফারেন্সও আসতে পারে। কারণ এলিজাবেথ ব্যারেটের সঙ্গে ব্রাউনিং এর রিলেশনশিপের সময় ব্রাউনিং এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে এলিজাবেথ ব্যারেটকে ব্রাউনিং এর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো না, তার কঠোর বাবা মা তাকে বন্দি করে রাখতো ঘরে। এই রেফারেন্স অটোবায়োগ্রাফিক্যাল একটা রেফারেন্স এখানে থাকলেও থাকতে পারে। অথবা এই যে অল স্মাইল স্টপ টুগেদার, এর সঙ্গে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে ব্রাউনিংকে যে অল স্মাইল স্টপ টুগেদার, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফাইনাল আউটকাম অফ দ্য ডাচেস, ডাচেসের শেষ পরিণতি তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ হতে পারে ডাচেস মারা গেছেন, কিংবা সি ওয়াজ কেপ্ট ইন এ ডানজিয়ন অর এ নানারি, এটা এই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। অথবা হতে পারে নাম্বার 3, এবং এটাই সবচেয়ে মোস্ট প্লজিবল এক্সপ্লানেশন, যে অ্যাসাসিনেটেড, তাকে হত্যা করা হয়, আর পয়জনিং টু ডেথ, অথবা বিষ প্রয়োগ করে চিরতরে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল, চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই তার হাসি চিরদিনের জন্য থেমে গিয়েছিল। দেয়ার সি স্ট্যান্ডস অ্যাজ ইফ অ্যালাইভ, আর ওই যে দেখো সেখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন জীবন্ত। এখানে আমরা সেখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সে জীবন্ত, এর মিনিং 3 রকম ভাবে বের করতে পারি। দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন জীবিত হিসাবে, আসলে ইট ইজ দ্য স্পেসিমেন অফ গ্রেট আর্ট ড্রন বাই ফ্রা প্যান্ডলফ। ফ্রা প্যান্ডলফের মতো বিখ্যাত আর্টিস্ট এঁকেছেন যেন এই ফ্রেস্কোটাতে যে মুখ বা যে যার ছবি তাকে যেন জীবন্ত বলে লাগছে। দারুণ একটা শিল্পকর্মের নমুনা এটা। নাম্বার 2, দেয়ার সি স্ট্যান্ডস, দাঁড়িয়ে রয়েছে, মানে এটা রেফার্স টু ইট ইজ দ্য ফুল পোর্ট্রেট, নট দ্য ক্লোজ আপ অফ দ্য ফেস। নাম্বার 3, it refers that Duke loves the portrait much than the Duchess. ডাচেসের চেয়ে তিনি আসলে শিল্পকে ভালোবাসেন বলে এই ছবিটাকে বেশি ভালোবাসেন, ডাচেসকে হয়তো অতটা ভালোবাসতেন না। হু ইজ ডেড নাও, সেই জন্য দ্য টাইটেল অফ দ্য টেক্সট ইজ মাই লাস্ট ডাচেস। তোমরা জানো দ্য অরিজিনাল টাইটেল অফ ইট ওয়াজ ইটালি, অ্যান্ড ইটালি ইজ ফেমাস ফর দ্য পেইন্টিংস, স্কাল্পচার্স, আর্কিটেকচার, এবং এই আর্টের প্রতি যে ডিউকের ভালোবাসা সেটা কিন্তু এখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। উইল্ট প্লিজ ইউ রাইজ, আপনি কি দয়া করে উঠবেন? উই উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো দেন, আপনি কি দয়া করে উঠবেন? আসলে এখানেও কিন্তু ফলস মডেস্টি, এই যে আপনি কি দয়া করে উঠবেন মানে ডিউক
এই বিনম্রভাবে বলছেন, এই বিনম্রতা সহকারে তিনি যদি না বলতেন তাহলে কি এনভয় তার আদেশ মান্য করতেন না? অবশ্যই মান্য করতেন। এই যে বিনয়ীভাবে বলছেন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ কমান্ড। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, আসলে উঠে পড়ুন, উইল ইউ প্লিজ রাইজ, আপনি কি দয়া করে উঠবেন। আসলে তিনি প্রত্যাশা করেন ডিউকের সঙ্গে যখন এনভয় কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিরা কথা বলবেন, তারা যেন তাকে এইভাবে বিনম্র সুরে তার সঙ্গে কথা বলে, সেটা তিনি প্রত্যাশা করেন বলেই তিনি এই ঢঙ্গে কথা বলছেন। উই উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো, আসলে তিনি দেখা করবেন অন্যান্যদের সঙ্গে, এনভয়ের সঙ্গে আরো যারা এসেছে কাউন্টের বাড়ি থেকে, তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আসলে আমরা জানি যে তিনি আর্ট গ্যালারিটা এটা উপরতলায় দেখাচ্ছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবেন, সেই জন্য বলছেন উই উইল মিট দ্য কোম্পানি বিলো। বিলো রেফার্স টু ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, আমরা সাক্ষাৎ করব সিঁড়ি দিয়ে নিচে। এবং আই রিপিট, the count your master's known magnificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. এবং এখান থেকে ডিউকের মেন্টালিটি আরো আমরা পরিষ্কার করে পাচ্ছি। আই রিপিট, ফলে আমরা এই আই রিপিটের পর থেকে ডিউক যেটা বলছেন, এই স্পিচের মধ্য থেকেই আমরা জানতে পারছি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ টকিং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্লিয়ার টু নাও। দ্য ডিউক ইজ উইং দ্য কাউন্টস ডটার। The count your master's known magnificence. Magnificence means generosity. Actually, he expects to get any reasonable dowry he asks for. অর্থাৎ তিনি যে পণ দাবি করবেন সেই পণ কাউন্ট দিয়ে দেবেন, সেই জন্য তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে আপনার মাস্টারের, ইওর মাস্টার রেফার্স টু দ্য কাউন্ট, কাউন্টের জেনারসিটি তো মানে সর্বজন বিদিত। ইজ অ্যাম্পল ওয়ারেন্ট, অ্যাম্পল মিনস হিউজ, ওয়ারেন্ট দ্যাট নো জাস্ট প্রিটেন্স, যে আমি যদি কোনো ভান করি অফ মাইন ফর ডাউরি, যে আমার এখানে প্রিটেন্স বলতে আমি যদি না চাই তাহলে যেন তাকে অস্বীকার তিনি করেন, অথবা আমার যে দাবি থাকবে রিজনেবল একটা অ্যামাউন্ট যেটা আমি দাবি করব সেটা যেন না তিনি না করেন, মানে অর্থাৎ অস্বীকার না করেন। ডিসঅ্যালাউড মিনস রিজেক্টেড, অর্থাৎ আমি যা দাবি করব সেই দাবি যেন তিনি মেনে নেন। এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার পাচ্ছি যে দ্য ডিউক ওয়াজ এ ডাউরি সিকার, এবং আমরা লুক্রেজিয়া ডি মেডিসির সঙ্গে বিয়ের সময়ও জেনেছিলাম একটা হিউজ ডাউরি তিনি নিয়েছিলেন, এবং এবারে বারবারার সঙ্গে তিনি বিয়ের প্রস্তাব চলছে, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন এনভয়কে যে আমার যথেষ্ট পরিমাণ ডাউরি লাগবে। ফলে এটা ভিক্টোরিয়ান মাইন্ড অফ এক্সপেকটেশনসকে ইন্ডিকেট করছে। দো হিজ, পরে তিনি বলছেন যদিও, দো হিজ ফেয়ার ডটার সেলফ, যদিও তার সুন্দরী কন্যাকেই অ্যাজ আই ভাউড, অ্যাজ আই ডিক্লেয়ার্ড অ্যাট স্টার্টিং, শুরুতেই আমি যেমন করে বলেছিলাম ইজ মাই অবজেক্ট, এটাই আমার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছেন একজন সাইকোপ্যাথের মতো করে যে যদিও তার মেয়েকে পাওয়া তার প্রধান উদ্দেশ্য, ইজ মাই অবজেক্ট, ইজ মাই এম, ইজ মাই পারপাস, কিন্তু আমার দাবিটা অর্থাৎ আমার পণটা যেন তিনি অস্বীকার না করেন। আসলে আমরা এখানে যদিও রেনেসাঁ একটা ফিগার ডিউক অফ ফেরারাকে পাচ্ছি, বাট ব্রাউনিং হ্যাজ প্রেজেন্টেড ইট ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট। ভিক্টোরিয়ানিজম, ডিজায়ার ফর পজেশন, ডিজায়ার ফর নলেজ, ডিজায়ার ফর ক্রেভিং অর ডিজায়ার, সেটাকে কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে এই ডিউকের স্পিচের মধ্য দিয়ে, ডিউকের ক্যারেক্টারের মধ্যে ইনজেক্ট করতে পেরেছেন। এখানে আমরা ডিউকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাচ্ছি, হাই এক্সপেকটেশনস অফ দ্য ডিউক, ডিউক চরম প্রত্যাশা করেন, তিনি ডাউরির ব্যাপারে একজন ডাউরি শিকার। তার পিকিউনিয়ারি মাইন্ড বা পিকিউনিয়ারি মেন্টালিটি, মানি মাইন্ডেডনেস পাচ্ছি আমরা, ডাউরি শিকার। কানিং, তিনি খুব ধূর্ত এবং চালাক ব্যক্তি, সেই জন্য তিনি প্রথমে কিন্তু মনে করিয়ে দিলেন দ্য কাউন্ট ইউর মাস্টার্স নন ম্যানিফিসেন্স ইজ অ্যাম্পল ওয়ারেন্ট, সর্বজন বিদিত, যাতে করে আমার পণের ব্যাপারটা তিনি অস্বীকার না করেন। কিন্তু ঠিক তার পরে পরে এটা একটা ভুল বার্তা যেতে পারে, তাই তিনি সেটা সংশোধন করে বলছেন দো হিজ ডটার সেলফ অ্যাজ আই ভাউড অ্যাট স্টার্টিং ইজ মাই অবজেক্ট। আসলে ডিউক ইজ হিপোক্রাইট, তিনি ভণ্ড, হিপোক্রিসি তার প্রকাশিত হয়েছে। এবং এই ড্রামাটিক মনোলগে যেমন করে একটা ক্যারেক্টার তার ক্রিটিক্যাল জাংচারে বা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে রয়েছেন,
প্রাক্তন স্ত্রী মারা গেছে, তিনি আবার একটা বিয়ের সম্পর্ক করছেন। এই পজিশনে তার সাইকো অ্যানালিসিস যেমন ড্রামাটিক মনোলগে হয়ে থাকে, এক্সাক্ট একটা ড্রামাটিক মনোলগের উদাহরণ এটা, যেখানে আমরা সাইকো অ্যানালিটিক ওয়েতে ডিউকের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমরা পাচ্ছি। তিনি প্রথমে এনভয়কে উঠে পড়তে বলেছিলেন যে নিচে গিয়ে দেখা করবেন, তিনি এখন অস্বীকার করছেন, নে উই উইল গো টুগেদার ডাউন স্যার। আবার এই ফলস মডেস্টি, তিনি বলছেন না। অ্যাকচুয়ালি লিসনার সিমস টু ট্রাই টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম হিম, যেন মনে হচ্ছিল এনভয় তার এই সমস্ত কথা শুনে নিচে একা নেমে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, অর্ডার্স, নো, না যেও না তুমি, অর্থাৎ হি স্টপস হিম, তাকে তিনি থামালেন। উই উইল গো টুগেদার ডাউন স্যার, স্যার আমরা এখন একত্রে নামবো। অর্থাৎ এই যে স্যার বলে আবার সম্বোধন করা, যদি এনভয় খারাপ কিছু মনে করে তাহলে তাকে একটু অয়েলিং করে দিচ্ছেন, তিনি একটু মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন যাতে তিনি শান্ত হয়ে যান। একসঙ্গে নামলে সবাই যাতে মনে করে, বা এনভয়েরও যাতে মনে হয় যে ডিউক খুব ভালো স্বভাবের। এগুলো হচ্ছে একটা সাইকোপ্যাথের বৈশিষ্ট্য। তাই কোন পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করা উচিত এটা তিনি ভালো করেই জানেন, সেই জন্যই তিনি বলছেন উই উইল গো টুগেদার ডাউন স্যার। এটা ফলস মডেস্টি, আসলে তিনি স্যার সম্বোধন সবার কাছেই শুনতে চান। এবং নিচে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি দেখালেন, নোটিস নেপচুন দো টেমিং এ হর্স থট এ রেয়ারিটি হুইচ ক্লজ অফ ইন্সপ্রাক কাস্ট ইন ব্রোঞ্জ ফর মি। লক্ষ্য করুন নেপচুনকে। নেপচুন এখানে রেফার্স টু দ্য এ ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু অফ নেপচুন, দ্য গড অফ দ্য সি, টেমিং এ সি হর্স। আসলে সমুদ্র ঘটককে তিনি পোষ মানাচ্ছেন, সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের একটা ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুকে দেখিয়ে তিনি বলছেন দেখুন নেপচুনকে। দো টেমিং এ সি হর্স, যদিও তিনি একটা সমুদ্র ঘোড়াকে পোষ মানাচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি টেমিং ইজ ইন গ্রিক মাইথোলজি Neptune tames sea horse. Symbolically, this taming a horse indicate that Duke believe in taming wives. স্ত্রীদের পোষ মানানোর ক্ষেত্রে তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত, জাস্ট লাইক নেপচুন। এটা যেন সিম্বলিক্যালি ইন্ডিকেট করছেন তিনি স্ত্রীদের পোষ মানান। তাই এটা একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছেন আমার যে উডবি ওয়াইফ হবে বারবারা, সেও যেন আমার কন্ট্রোলে থাকে, না হলে তার পরিণতি ওই লাস্ট ডাচেসের মতো হবে। তাই তিনি নেপচুনের স্ট্যাচুটা, ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুটা দেখিয়ে দিলেন। থট এ রেয়ারিটি, আমার মনে হয় এটা একটা রেয়ার আর্টিকেল, রেয়ার পিস অফ আর্ট। থট এ রেয়ারিটি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ডিউক ইজ লাভার অ্যান্ড প্যাট্রন অফ রেয়ার আর্টস। আর থট এ রেয়ারিটি অর্থাৎ তার বাড়িতে রেয়ার বা দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্যের জিনিসগুলো রয়েছে, এর মানে বোঝাচ্ছে দ্য ডিউক ইজ অ্যারিস্টোক্রেট and he is pride in his possession. তার এই সমস্ত জিনিস থাকার জন্য তিনি খুব অহংকার পোষণ করেন। thought a rarity which Claus of Innsbruck, the imaginary artist Claus of Innsbruck, ইন্সব্রাক হচ্ছে একটি জায়গার নাম, এটা অস্ট্রিয়ার একটি প্লেস। ফলে ক্লজ অফ ইন্সব্রাক ইজ দ্য ইমাজিনারি স্কাল্পচার, তিনি ভাস্কর্য শিল্পে এই মূর্তিটা, ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুটা, নেপচুনের এই স্ট্যাচুটা তৈরি করেছিলেন। নাম্বার 2, এই ক্লজ অফ ইন্সব্রাক নাম উল্লেখের সাথে সাথে আসলে তিনি বোঝালেন যে ইন্সব্রাক ইন অস্ট্রিয়া ইজ ফেমাস ফর ব্রোঞ্জ ওয়ার্ক, যে ইন্সব্রাক থেকে তিনি এই মূর্তি কালেক্ট করেছেন, অথবা ক্লজ অফ ইন্সব্রাককে দিয়ে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তিনি এই রেয়ার স্কাল্পচারটাকে তিনি সংগ্রহ করেছেন বা বানিয়েছেন। এটার সঙ্গে ডিউকের এই অ্যাসোসিয়েশন আমরা পাচ্ছি যে ডিউক হচ্ছে সই স্বভাবের, তিনি দেখাতে পছন্দ করেন এবং তিনি এটা জানিয়েও দিচ্ছেন যে হি হ্যাড অ্যাসোসিয়েশন উইথ কাউন্টস কান্ট্রি, অর্থাৎ কাউন্ট অফ টাইরলের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হতে চাইছেন এবং তার পাশের দেশ হচ্ছে, পাশের জায়গা হচ্ছে ইন্সব্রাক, অর্থাৎ ইন্সব্রাকের প্রতি তার ভালো লাগা ভালোবাসা আছে, এটা বুঝিয়ে তিনি আগাম যে সম্পর্ক একটা স্থাপন করতে চাইছেন সে সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন। খুব ধূর্ত প্রকৃতির, তো এখানে তার কানিং এবং হিপোক্রাইট মেন্টালিটি কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে এই ক্লজ অফ ইন্সব্রাক নামোল্লেখের সাথে সাথে। হুইচ ক্লজ অফ ইন্সব্রাক কাস্ট ইন ব্রোঞ্জ ফর মি,
ব্রোঞ্জে আমার জন্য তৈরি করে দিয়েছিল। এবং এখান থেকে আরো একটি জিনিস আমরা পরিষ্কার হচ্ছে যে হিজ ইগো অ্যান্ড ভ্যানিটি ক্যান নট বি সাপ্রেসড, তার ইগো এবং তার অহংকার চাপা রাখা যাবে না, কারণ দ্য পোয়েম এন্ডস উইথ দ্য ওয়ার্ডস ফর মি, আমার জন্য তৈরি করে দিয়েছে। অর্থাৎ এটা একটা স্পেশাল রেয়ার একটা স্কাপচারাল ইনস্ট্যান্স, এটা তুমি অন্য কোথাও দেখতে পাবে না, এটা আমার আর্ট গ্যালারিতে এবং আমার আর্ট কালেকশনেই এটা কেবলমাত্র রয়েছে। ফলে এই আমার অথরিটেটিভনেস এবং আইনেস দ্বারা ডিউক যে একজন ফ্যাসিস্ট মেন্টালিটির, ডিউক যে একজন অথরিটেটিভ পজেসিভ জেলাস হাজব্যান্ড, সেটা কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ফলে আমরা একটি ড্রামাটিক মনোলগ পড়লাম যেখানে ডিউক একটা ক্রিটিক্যাল জাংচারে পড়েছেন এবং তিনি তার নিজের চরিত্র, নিজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি এইভাবে ড্রামাটিক মনোলগের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। এবং সাইলেন্ট লিসনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিকোলাস মেড্রুজ দ্য এনভয়। Friends, now interpretation of the poem, there are some special points. My Last Duchess is a fictional account of one man's, means the psychopath. Here the psychopath is Duke of Ferrara. Attempt to explain away a picture behind curtains, পর্দার পিছনে থাকা একটা ছবিকে তিনি আসলে ব্যাখ্যা করছেন। এখানে যাকে আমরা পিকচার বলে বলছি, that is a fresco. And by so doing convince himself and the emissary of the truth, তিনি যেন সত্যটাকে বোঝাতে চাইছেন। But the truth could be one extended lie, কিন্তু তিনি যে এই যে সত্যটা বলছেন, তিনি যে ব্যাখ্যা করছেন, এটা একটা বিস্তারিত মিথ্যা। The Duke being a pathological liar, কারণ তিনি একজন চরম মিথ্যুক, an excuse for the continuation of control over his unfortunate former wife, তিনি তার এই হতভাগ্য প্রাক্তন স্ত্রীর উপরে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং সেই নিয়ন্ত্রণ যে তিনি চালিয়ে যাবেন, এইটা তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আসলে একটি মিথ্যার মোড়কে। ব্রাউনিংস জিনিয়াস লাইজ ইন হিজ এবিলিটি টু কিপ দ্য রিডার অন দ্য tightrope of uncertainty. When Browning himself was asked about the meaning of the two lines in the poem, I gave comments, then all smiles stopped together, he replied, yes, it means put to death, or she was put off in a convent. ব্রাউনিং নিজেই এটা স্বীকার করেছেন যে I gave comments, then all smiles together, stop together, এই কথাটার দ্বারা তিনি আসলে ডাচেসের মৃত্যু কিংবা ডাচেসকে যে একটা কনভেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বন্দি করে রাখা হয়েছিল, এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ফলে ডিউক যে একজন ক্রুয়াল ফেলো, ডিউক যে একজন অথরিটেটিভ হাজব্যান্ড, সে সম্পর্কে কিন্তু একই মত ছিল ব্রাউনিং এরও। এবং ব্রাউনিং এর জিনিয়াস ঠিক এখানেই। মাই লাস্ট ডাচেস ওয়াজ রিটেন ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ, আমরা জানি ভিক্টোরিয়ান পোয়েট রবার্ট ব্রাউনিং এর লেখা এটা। when women were seen more as property in a marriage than real humans capable of love, ফলে সত্যিকারের ভালোবাসার সঙ্গিনীর চেয়ে তাদেরকে যেন প্রপার্টি বলে মনে করা হতো ভিক্টোরিয়ান এজে। জেনারেলি স্পিকিং মেন ওয়ার ইন চার্জ ইন এ রিলেশনশিপ, সিরিয়াস নোশনস অফ ইকুয়ালিটি হ্যাড নট ইয়েট বিন রেইজড, ফলে এই যে সমতা, নারী পুরুষের সমান অধিকার, এই ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত এই ধারণা প্রাধান্য পায়নি। Browning no doubt had this in mind when he wrote the poem, an attempt to explore the dominant role of the male in society. সমাজে পুরুষদের ভূমিকা তিনি এখানে দেখাতে চেয়েছেন, the idea of ownership and the position of women in marriage, এবং বিয়েতে বা বিয়ের পরে মহিলাদের স্থান কি থাকে সমাজে, সেটা তিনি দেখিয়েছেন এবং সেটা দেখানোর পাশাপাশি দ্য ডমিনেন্ট রোল অফ মেল, এবং তারা যে মহিলাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন সেটা সম্পর্কেও তিনি পরিষ্কার করেছেন। ফলে এই কবিতার সেটিং কি না, মাই লাস্ট ডাচেস ওয়াজ পাবলিশড ইন ড্রামাটিক লিরিক্স 1842, which was the first of Browning's several volumes of dramatic monologues. Like several of his dramatic monologues and longer narrative poems, Browning set My Last Duchess in Renaissance Italy. ফলে এই কবিতাটার সেটিং কিন্তু রেনেসাঁ ইটালি, and although his speaker, the Duke of Ferrara, is not an artist himself, as are the speakers of a toccata of গালুপ্পি অর সর্ডেলোর স্পিকারদের মতো তিনি আর্টিস্ট নন এখানের ডিউক অফ ফেরারা, হি ইজ এ প্যাট্রন অফ দ্য আর্টিস্ট। ফলে রেনেসাঁ ইটালিতে সেট হয়েছে মাই লাস্ট ডাচেস। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই কবিতার উপরে আমরা জেনে নেব। মিটার অফ দ্য পোয়েম, মাই লাস্ট ডাচেস ইজ রিটেন ইন আয়াম্বিক পেন্টামিটার, দ্যাট ইজ দ্য লাইনস হ্যাভ
5 iambic feet within usually 10 syllables, সাধারণতভাবে 10টা করে সিলেবল আছে প্রত্যেক লাইনে এবং 5টা ফুট আছে এবং আয়াম্বিকের প্রাধান্য, আয়াম্বাস ফুটের প্রাধান্য আমরা পাই। The majority of the lines are pure iambic pentameter bringing a steady rhythm and beat, but punctuation plays a major role in altering this form time to time. কিন্তু মাঝে মাঝে এই ড্রামাটিক একটা স্পিচ বোঝানোর জন্য পাংচুয়েশনের ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। শেষের দিকের কয়েকটা লাইনের মেট্রিক্যাল অ্যানালিসিস দেখা গেল। দেন অল স্মাইল স্টপড, এটা অবশ্য স্পন্ডির উদাহরণ। টুগেদার দেয়ার সি স্ট্যান্ডস, এই যে দাদুম 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 দাদুম, এটা হচ্ছে আয়াম্বিক, মানে আনঅ্যাকসেন্টেড অ্যাকসেন্টেড, অ্যাকসেন্টেড অ্যাকসেন্টেড, এটা স্পন্ডির উদাহরণ, ব্যতিক্রমী। আনঅ্যাকসেন্টেড অ্যাকসেন্টেড, আনঅ্যাকসেন্টেড অ্যাকসেন্টেড, আনঅ্যাকসেন্টেড অ্যাকসেন্টেড, ফলে এটা স্পন্ডির উদাহরণ। লাস্ট লাইন, হুইচ ক্লজ অফ ইন্সব্রাক কাস্ট ইন ব্রোঞ্জ ফর মি, ফলে এটা একদম পিওর আয়াম্বিক লাইন লাস্ট লাইনটা। তা আমরা বুঝতেই পারলাম আয়াম্বিক পেন্টামিটারের প্রাধান্য রয়েছে। আর কয়েকটি জিনিস আমরা দেখে নেব রাইম স্কিম বা ফর্মের দিক দিয়ে। দ্য পোয়েম স্টার্টস ইন মেডিয়াস রেস। মেডিয়াস রেস কাকে বলা হয় না, কবিতার বা গল্পের বা উপন্যাসের যখন ক্রম বা গল্পক্রম যখন মাঝখান থেকে শুরু হয় তাকে বলা হয় মেডিয়াস রেস। সো দ্য থিং স্টার্ট ইন দ্য মিডল অফ দ্য স্টোরি, সো দ্য রিডার ফিলস ডিসপ্লেসড। তাই প্রথমের দিকে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু পুরোটা কবিতা পড়ার পরে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে আসলে প্রথমে একজন এনভয় এসেছেন ডিউকের কাছে, তাকে তিনি তার সিঁড়ির উপরতলায় নিয়ে গেছেন, নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি পর্দা সরালেন, পর্দা সরানোর পরে বলছেন দ্যাটস মাই লাস্ট ডাচেস। আসলে এইখান থেকে কবিতা শুরু করেছেন, সেই জন্য পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কাকে বলছেন, কেন বলছেন, কোন প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলো বলছেন। আসলে এটাকে বলা হয় স্টার্টিং ইন দ্য মেডিয়াস রেস, মাঝপথে তিনি শুরু করেছেন। এবং তারপরে আমরা অবশ্য পুরোটা পড়ার পরে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে কাহিনীটি। এখানে সিঙ্গল স্ট্যাঞ্জা, এত বড় কবিতা, ওয়ান লং স্ট্যাঞ্জা shows the Duke's dominance over the envoy and environment, his need to control everything around him। ফলে তিনি একটা লম্বা স্পিচেই তার এই গোটা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে তিনি ইজ দ্য মেন কন্ট্রোলার। ড্রামাটিক মনোলগে এই কবিতা, বিখ্যাত ড্রামাটিক মনোলগের উদাহরণ হলো মাই লাস্ট ডাচেস। রাইম স্কিম এখানে একদম রাইমিং কাপলেট রয়েছে। দ্য রাইমস আর অল পারফেক্ট রাইমস and the scheme of the poem is consistent throughout. It follows this pattern A A B B C C D D, অর্থাৎ 28 জোড়া 28 রাইমিং কাপলেটস রয়েছে 56 লাইনের। তাই A A B B C C D D E E F F এইভাবে প্রবাহিত হয়েছে রাইম স্কিম, একদম পারফেক্ট রাইম রয়েছে। ফ্রেন্ডস, the themes of the text is multi-layered. অনেকগুলো থিম এই ড্রামাটিক মনোলগে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে বলবো সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট রয়েছে, জেলাসি অফ দ্য হাজব্যান্ড, সাসপিশন, সন্দেহ রয়েছে, কন্ট্রোল করতে তিনি চেয়েছেন, কন্ট্রোলিং পাওয়ার অফ দ্য ডিউক, ফেথফুলনেস, মার্ডার, অ্যারিস্টোক্রেসি, সাইকোলজি, পাওয়ার, ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড লাভ ফর আর্ট অ্যান্ড বিউটি। ফলে অনেকগুলো থিম এই কবিতায় রয়েছে। Some more poetic and literary devices used in the poem. এখানে rhetorical question অনেক আছে। Wilt please you sit and look at her, আপনি কি দয়া করে বসবেন এবং তার দিকে তাকাবেন। এগুলো আসলে কোশ্চেন নয়, এই কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে তিনি উত্তর তিনি দিয়ে দিয়েছেন। অথবা যে আর একটি লাইন আছে Wilt please you rise, আপনি কি দয়া করে উঠবেন। আসলে এগুলো প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে, তাই এগুলো rhetorical question। এবং একটা কোশ্চেনস ক্রিয়েট এ কাইন্ড অফ সাইক্লিক্যাল স্ট্রাকচার। ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার প্রোনাউন এখানে রয়েছে, দ্য কার্টেন আই হ্যাভ ড্রন ফর ইউ বাট আই। এখানে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বোঝানোর জন্য, অথরিটেটিভনেস বোঝানোর জন্য আই এর এমন প্রয়োগ রয়েছে এখানে। এবং তার যে ডমিনেন্স এবং সেলফ অবসেশন এগুলো বোঝাচ্ছে। ফোর শ্যাডোয়িং রয়েছে, আমরা আগে থেকে বুঝতে পারছি ডাচেসের কি পরিণতি হতে চলেছে, যেখানে বলা হয়েছে হাফ ফ্লাশ দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রোট ফোরশ্যাডোজ হার ডেথ বাট অলসো প্রভোকেটিভ। রিপিটেশন রয়েছে, স্টুপ শব্দটি বেশ কয়েকবার রিপিটেড হয়েছে 3 টাইমস।
Spot of joy or spot of joy is also repeated. Pfaffendorf is repeated 3 times. He is extremely famous painter, so it shows his wealth and status and his obsessiveness and superiority. সিমিলি অলঙ্কার এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, লুকিং অ্যাজ ইফ সি ওয়্যার অ্যালাইভ, যেন সে জীবিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন জীবিত। থার্ড পারসন প্রোনাউন শি ও রিপিটেড হয়েছে এখানে, ফলে বিটার টোনে, এবং এটা বোঝাচ্ছে যে ডিউকস অ্যাঙ্গার, ডিউকস অ্যাভারশন অ্যান্ড হেট্রেড ফর দ্য ডাচেস সেটা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তিনি ডাচেসের নাম না ধরে লাস্ট ডাচেস বলে বলেছেন, হার বলে সম্বোধন করেছেন। পজেসিভ প্রোনাউন তো রয়েছে, মাই, এবং মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড তিনি দেখিয়েছেন, এবং শেষে তাই মি দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে মেটাফর এবং সিম্বল রয়েছে। নেপচুন টেমিং এ সি হর্স সাজেস্ট দ্য ভিউজ হিমসেলফ ইন দ্য পজিশন অফ এ গড, অর্থাৎ তিনি নিজেই দেবতাদের আসনে নিজেকে বসান। দ্যাট নেচার বেন্ডস টু হিজ উইল, এ সিম্বল অফ ম্যাসকুলিনিটি and virility, whereas the sea horse is beautiful but powerless. যেমন করে নেপচুন টেমিং এ সি হর্স, similarly it is metaphorical of taming the wives by the duke. মিডল ইংলিশ ফ্রেজ কিছু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উইল্ট প্লিজ ইউ। সিনেকডকি অলঙ্কার আছে, হার লুকস ওয়েন্ট এভরিওয়্যার। So friends, these are the literary and poetic devices, and I hope you have understood this discussion. And if you are new to this channel, please subscribe and share and comment. Thank you.